Okay, so this is where we stopped, where the rich dad, even if he was broke, he would say, I am temporarily broke. I am not poor. Okay. Even when he was flat broke after a major financial setback, he continued to refer to himself as a rich man. He would cover himself by saying, there is a difference between being poor and being broke. Broke is temporary, poor is eternal. So even when he was broke, he would say, I'm only broke, and that's a temporary situation because poor is a permanent state. I am not poor. Yeah. My poor dad would say, I am not interested in money, or money doesn't matter. My rich dad always said, money is power. Again, opposing viewpoint. Poor dad says this, and the rich dad says the opposite of that. The power of our thoughts may never be measured or appreciated, but it becomes obvious, but it became obvious to me as a young boy that it was important to be aware of my thoughts and how I expressed myself. I noticed that my poor dad was poor, not because of the amount of money he earned, which was significant, but because of his thoughts and actions. So he was earning a significant amount of money. A lecturer's salary is not a small amount. But Yeah, yeah. despite that, he was poor because of his thoughts and his actions. As a young boy having two fathers, I became acutely aware. Acutely is very sharply aware of being careful about which thoughts I chose to adopt as my own. Should I listen to my rich dad or to my poor dad? Okay, so they had taken this as a quote that the rich dad said. There's a difference between being poor and being broke. Broke is temporary, poor is eternal. Although both men had tremendous respect for education and learning, they disagreed about what they thought was important to learn. So they both prioritized learning, but they had different ideas about what to learn. Yeah, yeah. So what do you mean by tremendous respect? மெட்ரஸ்னா அந்த நல்ல இதானது என்ன ஸ்பெஷலான மாதிரி. Very big. Very Tremendous is big. another word for very big. So huge respect. Huge, yeah. Tremendous respect. Okay. One wanted me to study hard, earn a degree, and get a good job to earn money. He wanted me to study to become a professional, an attorney or an accountant, and to go to business school for my MBA. So this was the poor dad who believed in getting a higher education in school and going to work for someone else. The other encouraged me to study to be rich, to understand how money works, and to learn how to have it work for me. So the other dad also prioritized education, but he said study money and have it work for you. You don't work for money, money has to work for you. I don't work for money were words he would repeat over and over. Money works for me. நான் காசுக்காக வேலை செய்யல, காசு எனக்காக வேலை செய்யுது. At the age of 9, I decided to listen to and learn from my rich dad about money. In doing so, I chose not to listen to my poor dad, even though he was the one with all the college degrees. So both fathers are saying two very different things. So this young boy decided, I will follow the poor dad's advice, rich dad's advice, even though he was the one who was highly qualified in terms of university degrees. The other dad had only 8th grade education. Yeah, yeah. So Robert Frost is a famous poet and he wrote a famous poem. We'll look at that. Let's see. A lesson from Robert Frost. Robert Frost is my favorite poet. Although I love many of his poems, my favorite is The Road Not Taken.
I use its lesson almost daily. Okay, did you read this poem and what did you understand from it? I didn't read. Okay, so take a minute to read through it quietly and then just tell me what you understood. Have you read it? Zaruna, you're muted. Yes. Okay, what did you understand from it? Yeah, it's a little bit hard to me Yeah, understand. I think it's Diverged. 19th century English and it's written Yeah, in poetic form. Okay, but let's ஒரு சூப்பர்ஃபிஷியலா என்ன விளங்கினன்றதை சொல்லுங்க அதுக்கு பிறகு ஒன்று ஒன்றா பார்ப்போம். அந்த ரெண்டு ரோட்ஸ் மிஸ் ம் டைவர்ஜ் என்னது எல்லோ பிரியுது. வுட்னா மரப்பலகா இல்ல வுட்ன்றது காடு, காடுக்கா ஒரு சொல்றாங்க. மஞ்சள் காடு. டைவர்ஜ்ன்றது பிரிகிறது. ரெண்டு ரோட் வந்து காட்டுல இருந்து பிரியுதா மிஸ்? ம் அதுல ஒரு ரோட்ல வந்து அந்த இலைகள் வந்து இலை travel. ரெண்டா பிரியுது. ஆனாலும் இவர் ரெண்டு ரோடாலையும் போறாரு இல்ல, ம் போக முடியாம இருக்கு இந்த மாதிரி. ம் could not travel both and be one traveler. ம். அந்த ரெண்டு ரோடாலும் இவர் டிராவலரா இவரு போகலாண்டு. அப்போ ஒரு பாதையால போறீங்க ரெண்டா பிரியுது. அப்ப நீங்க ரெண்டாலையும் போகலாமா ஒண்டாலான் போகலாமா? ஒண்டாலதான் போகலும். ரைட். சோ நான் ஒரு ஆளுன்ற வழியா ஒண்டாலான் போக முடியும். அதை பற்றி கவலைப்படுறேன். ஆனா அப்புறம் ஒண்ட எடுக்கிறேன். சரி, அதால இப்ப என்ன? Long I stood and I looked down one as far as I could. அதனால அந்த உண்டால போறாரு. ம் போற நேரம் அவர் அந்த down and one as far as தூரமா இருந்தாலும் அதால போகக்கூடியதா இருக்குது போல அவருக்கு. Okay, அப்படியா? so let me explain each line. The road not taken is the title of the poem. The road not taken. அதாவது ரோட் வந்து அவர் எடுக்குது இல்ல, உள்வாங்குது இல்ல இந்த மாதிரி. இல்ல, நான் எடுக்காத ரோட். Sorry. The road not taken. Okay. Two roads diverge in a yellow wood. ம்
அந்த So in the autumn time, the leaves would have been yellow, red, brown. So he's calling it a yellow wood. So காடு மஞ்சள் நிறமா இருக்குது. அதுக்குள்ளால நடந்து போகைக்கு ஒரு பாதையில ரெண்டா பிரியுது பாதை. ஆ, ரெண்டு. அப்ப ரெண்டா ரோட்ஸ் பிரியுது. ஆ, எனக்கு வருத்தமா இருக்கு. ரெண்டாலையும் போக முடியலையேன்ட்டு. அப்ப ஒரே ஒரு பயணி நான் நேரம் நின்று பார்த்தேன். நின்று பார்க்க ஒண்டால தூரம் பார்த்தேன். எவ்வளவுக்கு பார்க்க முடியுமோ ஒரு பக்கம் பார்த்தேன். To ஆ, where and look down one as far as I could. அப்ப இவர் பிரியிற இடத்துல நின்று ஒண்ட எவ்வளவுக்கு தூரம் பார்க்க முடியுமோ பார்க்கிறார். ஆ. To where it bent in the எங்க underground. வலை எங்க வலை இது என்னதுன்னா So அதாவது இது வளைஞ்சு வளைஞ்சு போற பாதையில் தான் நீ காட்டுக்கலால. ஓ So ஓ அண்டர்கிரவுண்ட் தான் 10. So எவ்வளவு தூரம் பார்க்க முடியுமோ அண்டர் பார்க்கலாம். கிரவுண்ட் என்னது மீஸ் 10. 10 சொல்வா. ஓ Alright. அது என்ன 10ன்றது என்னது மீஸ் விலங்கல் எனக்கு அது Basically bushes, a lot of trees ஆ and bushes. சரி சரி ஓகே Okay. Our Tamil is different from your Tamil. Yeah. யா 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 Okay. So அப்ப இந்த காட்டுகளால இது வளைஞ்சு போறது எவ்வளவுக்கு தூரம் பார்க்க முடியுமோ பார்க்கிறேன். ஓ Right. ஓ Then took the other as just as fair. So fair is old English to say beautiful. ஓ ஒரு ரோட்டால பாக்குறாரு எவ்வளவு தூரம் பார்க்க முடியுமோ பாக்குறாரு. பார்த்துட்டு அடுத்த ரோட்டை தான் எடுக்கிறார். took the other. அதே அளவு அழகாத்தான் அதுவும் இருக்குது. ஆ And having perhaps the better claim. அதுக்கு ஒருவேளை ஒரு பெட்டரான ஒரு இது இருக்குது தன்னட்ட வர சொல்லி. ஓ ஓ Because it was grassy and wanted wear. ஏனென்றா இந்த பாதை வந்து சரியான புல் வழிய அந்த ஆக்கள் மிதிக்காத மாதிரி இருக்குது. wanted wearண்டா ஆக்கள் wear பண்ணி இல்லை அதுல. So அந்த பாவிச்சு இல்லை. அப்ப இதெல்லாம் புல்லு கூட வளர்ந்திருக்கு. இது ஆக்கள் பாவிக்கலைன்னுட்டு ஆக்கள் பாவிக்காத பாதைய எடுத்துக்கொண்டு போறேன். ஆ ஆ Though as for that, the passing there had warned them really about the same. ஆனா அப்படி சொல்ல போனாலும் அந்த பாதையும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் ஆக்கள் பயணிச்சிருப்பினம் போல இருந்தது. ரெண்டு பாதையை பார்த்துட்டு ரெண்டும் ஒரே அளவு அழகா இருக்கண்டு ஒரு பாதையை எடுக்கிறார். ஏண்டா அதெல்லாம் நாக்கள் குறவை போயிருப்பினம்னு நம்புறார். அங்க கொஞ்சம் பச்சையா இருக்குது புல்லுன்ட்டு. ஆனா அது கிட்டத்தட்ட ரெண்டும் ஒன்றுன்னு சொல்லலாம். And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. அப்ப இவர் தான் அன்றைக்கு காலமே முதலாவது பயணியா ரெண்டு பாதையுமே அன்றைக்கு பச்சையாத்தான் இருக்குது. அந்த இலைகள் அதுல விழுந்திருந்த இலைகள் எதுவுமே அதுல கருத்து போய் இல்ல, யாரும் அதுல நசிச்சு போய் என்னது மீஸ் பாதையில நசிச்சு கொண்டு போறது. மிதிக்கிறதா மிதிக்கிற யா. ட்ரெம்பிள் அன்றைக்கு அந்த புல்களுக்கு மேலே இருக்கிற இலைகள் என்ற இலைகள் விழுங்குதானே பாதையில. ஓ ஓ ரெண்டு பாதையிலுமே இலைகள் பச்சையா தான் இருக்குது. ஓ ஓ ஓ ஓ எந்த பாதையிலுமே அன்றைக்கு காலமே யாரும் நடந்து போய் அந்த இலைகளை மிதிச்சு வைக்க இல்ல. ட்ரெம்பிள் என்ற மாதிரி தானே மிஸ் எக்ஸாக்ட்லி. Oh, I kept the first for another day. அப்ப ரெண்டு பாதை ஒன்றைத்தான் எடுக்கிறார். முதலாவது பாதையை பார்த்துட்டு தான் இரண்டாவது எடுக்கிறார். அப்ப முதலாவது பாதையை இன்னும் ஒரு நாள் பார்ப்போம் என்று வைக்கிறார். Yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. அப்ப இந்த பாதையை இன்னும் ஒரு நாள் பார்ப்போம் அந்த முதலாவது பாதையை யோசிச்சு கொண்டு ரெண்டாவது பாதையால போறார். ஆனா அப்பவும் அவருக்கு தெரியுது பாதை போய் ஒரு பாதையால போனா அது இன்னும் ஒரு பாதையால போய் இன்னொரு பாதையால போய்கொண்டே இருக்கும். அப்ப நான் திரும்பி வருவேனோன்ட்டு எனக்கு சந்தேகமா இருக்குது என்று யோசிச்சு கொண்டு நான் போறேன். I shall be telling this with a sigh somewhere ages and ages hence. இதை நான் ஒரு பெருமூச்சோட சொல்லுவேன் கனகாலத்துக்கு பிறகு.
two roads diverged in a road, and I took the one less traveled by. And that has made all the difference. அப்போ ஒரு பெருமூச்சோட கனகாலத்துக்கு பிறகு எங்கேயாவது இந்த கதையை சொல்லுவேன். காட்டில 2 பாதை பிரிஞ்சிச்சது. நானும் குறவை மிதிச்ச பாதையால போனேன். அதுதான் எல்லா மாற்றத்தையும் கொண்டு வந்தது. இட் ஹாஸ் மேட் ஆல் த டிஃபரன்ஸ் என்ற ஒரு காலத்துல இந்த கதையை சொல்லுவேன். ஓகே, இது என்னத்தை பற்றி கதையை நினைக்கிறீங்க? ரிஸ்க் எடுக்கிற மாதிரியா மிஸ் இது? Yes. So it's about where you can take different options and you take the option that other people don't take. And so, yeah, it's a risky option that can make all the difference. The entrepreneurs அப்படித்தான் மிஸ். Yeah. அந்த வானம் என்னதான் செய்வாங்க மத்தவங்க. Correct. All right. So now let me bring up this. They have made it into a song. It's actually a poem, but let's watch the. I don't know what's happening with everyone's attendance. Is she working, miss? She opened a women's shelter recently. And so she has become very busy. Oh. The only problem is we are closing. So, I mean, this is the final stage where a lot of difference happens. So ultimately, not many people are benefiting from it. Anyway, it's okay. Okay, so this is a famous poem by Robert Frost. You can take it as at face value. It can be a real poem about standing in the woods. But more than that, there are metaphorical meanings of taking different options that others don't take. So. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth, then took the other as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same, and both that morning equally lay, and leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. All right. Were you able to? Yeah. So why do you think this man shared this poem here? Yeah, because he showed the two way of the views of the education. Exactly. So rich dad's path and the poor dad's path. Yeah. He chose the less traveled path of the rich dad. Most people take the poor dad's path.
Yeah. education, employment, all that. He took the rich dad's path, which less people travel. But that, Actually, all the entrepreneurs are not much educated yeah, yes, because the under the that people only working the educated people. correct. Yeah. So he's repeating it, and that has made all the difference. Over the years, I have often reflected upon Robert Frost's poem. Choosing not to listen to my highly educated dad's advice and attitude about money was a painful decision, but it was a decision that shaped the rest of my life. So he also chose a path, and it was a painful decision for him because he chose to go against his own father's advice. And the Miss father was shape வழி நடத்துறது தானே. வடிவமைக்கிறன்ற மீனிங்லாம் வரும். ஸோ Oh, நீங்க ஸோ யா எந்த வாழ்க்கை வடிவமைக்கப்பட்டது அதாலாம். இது ஷேப் பண்றது அதுக்கு ஏதாவது மாத்தி அமைக்கிறது என்ன. ஸோ அந்த முடிவு எடுத்தது எந்த வாழ்க்கையின் இது வடிவமைப்பு அதாலான் வந்தது. Once I made up my mind about whom to listen to, my education about money began. My rich dad taught me over a period of 30 years until I was 39 years old. So starting from 9 until 39, the rich dad gave him an education. Oh my God. He stopped once he realized that I knew and fully understood what he had been trying to drum into my often thick skull. So this is a phrase in English, drumming something into your thick skull. Means you are not easily getting it. So மண்டைக்கோழில மேளம் அடிச்சு தான் அதை ஏற்ற வேண்டி இருக்குது. So it's a phrase in English, drumming something into your thick skull. So the rich dad only stopped once he realized that this boy had fully understood everything by the age of 39. Money is one form of power. But what is more powerful is financial education. So I can inherit money from someone else. But more powerful is my education about finances, about what to do with it. Money comes and goes. But if you have the education about how money works, you gain power over it and can begin building wealth. So money can come, it can go, but you have to have the education about how to work with it. And then only you can build on it. And this is why rich people build money and then their sons and daughters only waste it. They don't know. Yeah. They don't know how to use the money. Exactly. Because if they don't learn from their fathers or mothers on how to build on it, then they lose it. They not work also. The reason positive thinking alone does not work is because most people went to school and never learned how money works. So they spend their lives working for money. So in school, they don't teach you how the money works. They only teach you how to work for money. That is, get a job, get a salary. They teach you that. But they don't teach you how to, the financial literacy part, they don't teach you in school. Because I was only 9 years old when I started, the lessons my rich dad taught me were simple. And when it was all said and done, there were only 6 main lessons repeated over 30 years. So even though he learned it over 30 years, it was only 6 main lessons. This book is about those 6 lessons put as simply as possible. Just as simply as my rich dad put forth those lessons to me. So because he was 9 years old when he started, the rich dad gave it to him in simple terms. So again, he's repeating it to you in simple terms, the 6 lessons he learned. The lessons are meant not to be answers, but guideposts that will assist you and your children to grow wealthier, no matter what happens in a world of increasing change and uncertainty. So wealthier, richer.
So it will help you and your children to grow richer by showing you the signposts on what to do no matter what happens. All right, first chapter. The rich don't work for money. அவ காசுக்காக வேலை செய்யறீல, அவ போய் சம்பளம் மட்டும் சம்பாதிக்கிறீல. The poor and the middle class work for money. The rich have money work for them. Dad, can you tell me how to get rich? My dad put down the evening paper. Why do you want to get rich, son? Because today Jimmy's mom drove up in their new Cadillac. What's a Cadillac? You have to unmute Zaruna. What's a Cadillac? Are you there? Yeah. Cadillac and I Okay, don't know. she drove up in their new Cadillac. So take a guess. She drove and அது இதேனா மிஸ் அது டிரைவ் ரோ Yeah. சைக்கிள் என்ன மாதிரிமா? Okay, so I think you should read and explain to me in Tamil as you go along. Otherwise, you might zone out. Okay, start from the beginning and explain line by line what you understand. Dad, can you tell me how to get rich? Mm. எப்படி அந்த பணக்காரராவுன்னு கேட்டாரு Mm. அப்பா கிட்ட. Mm. My dad put down the evening paper. Mm. Why do you want to get rich, son? அவர் பேப்பரை கீழே போட்டுட்டு கேக்குறாரு, ஏன் அது உங்களுக்கு தேவைண்டு, பணக்காரராவுற பத்தி என்ன தேவை இருக்குண்டு Mm. ஏன் கேக்குறீங்க இந்த மாதிரி. Mm. Because today Jimmy's mom drove up in their new Cadillac, Mm. Cadillac, and they were going to their beach house for the weekend. ஏனென்றா இன்றைக்கு அந்த ஜிம்மியோட அம்மா வந்து ட்ரோவ் அப் என்றா நியூ கெடிலெக், அது வாகனம் எதுமா மிஸ்? அது Yeah, it's a sports car. It's a famous brand sports car. So அந்த சரியான ரிச்சான காரில ஓடிக்கொண்டு வாரா ஜிமிന്റെ அம்மா வந்து வீக்கெண்டுக்கு அவ பீச் ஹவுஸுக்கு போய் நம்ம மாமிட்ட அப்ப பீச்சுக்கு போறதுக்கு ரொம்ப வீடு வச்சிருக்கேன் நம்ம அவன் போய் நம்ம. He took 3 of his friends, but Mike and I weren't invited. அவன் வந்து 3 ஃப்ரெண்ட்ஸை கூப்பிட்டாங்க, ஆனா நானும் என்னையும் மைக்கையும் கூப்பிடல, இன்வைட் பண்ணல. ஏனென்றா they told us we weren't invited because we were poor kids. எங்களை கூப்பிடலன்னு நாங்க வந்து poor kids என்றதால எங்களை கூப்பிடல. They did. My dad asked incredulously. ஆச்சரியமா கேக்குறாருன்னா, செட்டியான ஆச்சரியமா, அப்படி செய்தாங்களா? அவங்க அப்படி செய்தாங்க. என்ன மிஸ் அத ப்ரொனன்சியேஷன் வருது? incredulously. He was very shocked. Very shocked is incredulous. இன்றைக்கு தான் கேக்குறேன் அந்த வேர்டு. Yeah. So that's why I said this kind of vocabulary, when you start reading and watching at a normal level, it will come. Okay. Yeah, they did. I replied in a hurt tone. அவங்க அப்படி செய்தாங்கன்னு அந்த சரியான மனவர்த்தத்தோட சொல்லுறாரு அந்த டோன்ல. My dad silently shook his head, pushed his glasses up the bridge of his nose, and went back to reading the paper. அவர் அந்த தலையை ஆட்டிட்டு சைலண்டா தலையை ஆட்டுறாரு. அது அவரோட கிளாஸஸையும் வந்து அந்த நோஸ் வரைக்கும் அந்த இழுக்கிறாரு, கீழே போட்டோமா கண்ணாடி கீழே விழுந்துட்டது. அப்ப அந்த பாலம் மாதிரி இருந்த மூக்குக்கு மேல ஏத்துறேன். அத கேட்ட மட்டும் திரும்பவும் என்ன செய்யறாருன்னா ரீட் பண்ண தொடங்குறாரு பேப்பரை. I stood waiting for an answer. இவர் நின்று கொண்டிருக்கிறார், அவரோட ஆன்சர் வரும் வரைக்கும். அப்பாடு இல்ல ஆன்சர் வரையில, ஆனா இவர் ஆன்சருக்கு பார்த்து கொண்டு நிக்கிறேன். ஆன்சர் ஆயிட்டார், அவர் ஆன்சர் சொல்லும் வரைக்கும். அவர் சொல்லல. சொல்லல. ஓகே, சோ என்ன ஆன்சருக்கு இவர் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்?
அவர் ஏதாவது சொல்லுவாருண்டு இவங்களை கூப்பிடல தானே ஓ ஆறுதலையாவது ஏதாவது சொல்லுவாருண்டு ஆனா அவர் அதை கேட்டுட்டு அதை இல்ல ஆறுதல் சொல்லுவாரு இவர் பாக்கையில ஏதோ கேள்வி கேட்டவர் என்ன கேள்வி கேட்டவர் இவங்களை கூப்பிட்டுட்டு போகல தானே ஓ சரி அதுதான் அவர் சொல்லுறாரு இல்ல ஒரு அப்பாட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டுட்டு அதுக்கு பதில் பார்த்து கொண்டவர் அப்பா பதில் சொல்லல என்ன பதில் என்னத்துக்கு பதில் இவங்கள இன்வைட் பண்ணாதது தானே மிஸ் இவங்கள கூப்பிடுறாரு Dad, can you tell me how to get rich? சரி முதல்ல கேக்குறாரு அப்ப அதுக்கு அதுதான் பிறகு அப்பா ஏன்னு கேட்க நாங்க பணக்காரர் இல்லையென்று தான் எங்களை கூப்பிடல அப்ப நாங்க பணக்காரர் எப்படி ஆகுறது இதுதான் இவ்வளவு நடக்குது தலையாட்டி இதண்டு போட்டு சும்மா பேப்பரை வாட்சி கொண்டே போறார் இவர் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார பாப்பதை சொல்லுவாருட்டு அவர் ஆன்சர் பண்ண மாதிரி இல்ல அப்பா Yeah. அந்த இதாத்த அவர் கேக்குறாரு மிஸ் Yeah. இவ்வளவு சொல்லுறாரு அதுக்கு பிறகு Cadillac and they were going to their beach house. The year was 1956. இதேனா மிஸ் All right, so my dad silently shook his head, pushed his glasses up the bridge of his nose, and went back to reading the paper. I stood waiting for an answer. So the answer never came from that father. How to get rich. The year was 1956. Continue from there. Yeah, the year was 1956. I was 9 years old. 1956ல தான் அந்த ஆண்டு இருந்துச்சு அப்ப அவர் வந்து 9 years old-ஆ இருக்கிறார் By some twist of fate, I attended the same public school where the rich people sent their kids. அது அதிர்ஷ்டவசமா ட்விஸ்ட் ஆஃப் ஃபேட்ன்றது அந்த அதிர்ஷ்டவசம் அன்பிளான் பண்ண மாதிரி அவர் நினைக்காத மாதிரி அவர் வந்து அந்த பணக்காரர் படிக்கிற சேம் ஸ்கூல்ல அவர் சேர்க்கப்படுறாரு sent their kids. We were primarily a sugar plantation town. We were already இருக்குன்னா sugar plantation townல சோ நாங்க வந்து அநேகமா ஒரு ஒரு பொதுவா சொல்ல போனாங்கிற டவுன் என்னண்டு சீனி அந்த சுகர் கேன் இது அந்த பிளான்டேஷன் உள்ள டவுன் அதுதான் அவன் பிசினஸ் The managers of the plantation and the other affluent people such as doctors, business owners and bankers sent their children to this elementary school. Affluent enda படிச்சால்களா பணக்காரர் affluent. So அந்த பிளான்டேஷன் இந்த மேனேஜர்ஸும் மற்ற பணக்கார ஆக்களம் உதாரணத்துக்கு டாக்டர்ஸ் பிசினஸ் ஓனர்ஸ் பேங்கர்ஸ் அவை எல்லாரும் அவைண்ட பிள்ளைகளை இந்த எலிமெண்டரி ஸ்கூலுக்கு தான் எலிமெண்டரி ஸ்கூல் அந்த பிரைமரி ஸ்கூல் அங்கதான் அனுப்பினாங்க After grade 6, their children were generally sent off to private school. அதுக்கு பிறகு அவங்களோட பிள்ளைகளை வந்து அவங்க பொதுவா அனுப்புறது வந்து பிரைவேட் ஸ்கூல்ஸ்க்கா Because my family lived on one side of street, I went to the school. ஏனென்றால் அவரோட ஃபேமிலி வந்து வசிச்சிக்குது அந்த அந்த ரோட்ல அந்த பிள்ளைகள் போற அதனால அவர் அந்த ஸ்கூலுக்கு போறார் போயிருக்கார் Had I lived on the other side of the street, I would have gone to a different school with kids from families more like mine. அவர் இன்னொரு மத்த ரோட்ல இருந்திருந்தாருண்டா அவர் இன்னும் ஒரு ஸ்கூலுக்கு போயிருப்பாரு அவரோட லெவல்ல தன்னை வர்க்கத்துல சோ ஏதோ தெருவில ஒரு பக்கத்துல இவர் வாழ்றார் அப்ப பணக்காரர் போற ஸ்கூலுக்கு போறார் தச்சையில அடுத்த பக்கத்துல வாழ்ந்திருந்தாருண்டா தண்ட வர்க்கத்தாக்களோட இன்னும் ஒரு ஸ்கூலுக்கு தான் போயிருப்பார் அது சொல்றாரு kids from families more like that. After grade 6, these kids and I would go on to the public intermediate and high school. Grade 6க்கு பிறகு இந்த பிள்ளைகளும் அந்த பப்ளிக் இன்டர்மீடியட் ஹை ஸ்கூலுக்கு போவாங்களாம் சோ அது வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் இப்ப இது என்ன சொல்ல வராருண்டா பணக்கார பிள்ளைகளும் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்லாம் 5ஆம் வகுப்பு மட்டும் படிக்கிறாங்க அப்ப இவரும் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்லான்னு படிக்கிறார்
அதுக்கு பிறகு 6ஆம் வகுப்பு செகண்டரி ஸ்கூலுக்கு பணக்கார பிள்ளைகள் பிரைவேட் ஸ்கூலுக்கு போவாங்க, கூட ஓ காசு, எங்கட இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல்ஸ் மாதிரி. அந்த மாதிரியோ இப்ப இவர் வந்து இவற்ற வெட்கத்து பிள்ளைகள் 6ஆம் வகுப்புக்கு பிறகு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் பப்ளிக் ஸ்கூலுக்கு தான் போவாங்க. போவாங்க. ஓ there was no private school for them or for me. ம். அவருக்கோ அவர் அந்த ஸ்ட்ரீட்ல இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கோ பிரைவேட் ஸ்கூல் ஒன்று இல்லைன்றார். அதாவது இவற்ற வெட்கத்து பிள்ளைகளுக்கு இவட private ஒர்க். school இல்லை. My dad finally put down the paper. ம். கடைசியோட அப்பா வந்து பேப்பரை கீழே போடுறாரு. ம். I could tell he was thinking. ம். அவர் வந்து யோசிச்சு கொண்டு இருக்கிறார். எனக்கு விளங்கிச்சது. ஐ குட் டெல்ன்றது நான் சொன்னேன் இல்ல, எனக்கு விளங்கிச்சுது அந்த மீனிங். அவர் ஏதோ யோசிச்சு கொண்டிருக்கிறாருன்னு எனக்கு விளங்கிச்சுது. Well, son, to begin slowly. என்ன தொடங்குறார் அப்பா, மெல்லமா தொடங்குறார். If you want to be rich, you have to learn to make money. நீங்க பணக்காரர் ஆகணுமெண்டா நீங்க வந்து இந்த மணிய மேக் பண்றதுக்கு படிக்கணும் என்றாரு. How do I make money? I asked. நான் எப்படி மணிய இந்த மேக் பண்றது என்று அவர் கேட்கிறாரு. Well, use your head, son, he said, smiling. நீயோட தலையை யோசிங்கன்னு அவர் சிரிச்சு கொண்டு சொல்றாரு. Even then, I knew that really meant that's all I am going to tell you. Oh, I don't know the answer. So I don't embarrass me. So don't embarrass me. அதாவது அவர் சொல்றாரு தலையை யோசிங்கன்னு சொல்றாரு. Even then, தலைய பாவியன்னு சொல்றேன். I knew that really meant. நான் அதை மீன் பண்றேன் என்றது எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இல்ல. அப்பா சொல்ற தலைய பாவியன்னு சிரிச்சுன்னு சொல்றேன். காசு எப்படி அப்ப பணக்காரன் என்னண்டாகவனும் காசு சம்பாதிக்க வேணும். காசு எப்படி சம்பாதிக்கிறது, நீ உண்ட தலைய பாவி என்றவர் சிரிக்கிறேன். Even then I knew that really meant that's all I am going to tell you. அது என்ன மிஸ் சொல்ற அப்படின்னா ஈவன் தென் ஐ நியூ தட் ரியலி மென்ட், எனக்கு தெரிஞ்சிருந்தா அப்படிதானே. அப்பவே எனக்கு விளங்கிட்டது, அவ்வளவுதான் நான் உனக்கு சொல்ல போறேன், அல்லது எனக்கு ஆன்சர் தெரியாது என்ன அந்தரப்படுத்தாத என்றதான் அதன் மீனிங். ஐ டோன்ட் நோ தி ஆன்சர், so don't embarrass me. என்ன வந்து தர்ம சங்கடப்படுத்தாத என்று அப்பா சொல்றேன். யூஸ் யோர் ஹெட் என்று அவர் சிரிச்சு கொண்டு சொல்றது அந்த உண்மையான மீனிங் வந்து இதுதான் என்று 9 வயசு படி எனக்கு விளங்குது. அதாவது அது இது பண்ணாது. A partnership is formed. The next morning I told my best friend Mike what my dad had said. அடுத்த நாள் மார்னிங்ல அவர் சொல்றாரு அவரோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் மைக்கு கிட்ட அவர் அப்பா சொன்னது. As best as I could tell, Mike and I were the only poor kids in this school. அதாவது அவர் சொல்றாரு அந்த நானும் மைக்கும் இந்த அந்த வகுப்புலே ஏழையான பிள்ளைகளா ஸ்கூல்லே எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு நானும் தான் இந்த ஸ்கூல்லேயே ஏழையான பிள்ளைய. As best as I could tell, தெரிஞ்ச வரைக்குமா மிஸ்? Yeah, exactly. Yeah. Mike was also in the school by a twist of fate. மைக்கும் அதே மாதிரி தான் ஒரு அதிர்ஷ்டவசமா அவரு வந்து சேர்ந்துட்டாரு இந்த ஸ்கூலுக்கு. நினையா இந்த மாதிரி. Someone had drawn a jog in the line for the school district. Drawn a jog in the line for the school district. சிலாக்கள் வந்து வரைஞ்சிருக்கிறாங்களா மிஸ்? ஜோகண்டா அதுல என்ன மீனிங் எனக்கு விளங்கல. இதுகளா டிஸ்ட்ரிக்ட் மாதிரி பிரிக்கிறதானே, இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட். அப்ப யாரோ இவங்கள் இருந்த தெருவை டிஸ்ட்ரிக்டா பிரிக்க இவங்கள் வந்து பணக்கார டிஸ்ட்ரிக்ட்ல வந்துட்டாங்க. சரி. And we wound up in school with the rich kids.
பணக்கார பிள்ளைட ஸ்கூலோடயும் சேர்ந்துட்டாங்க இவங்க. ரைட். ஏன்னா அந்த லைன் பிரிக்க இவங்க பணக்கார செக்ஷனுக்குள்ள போயிட்டாங்க. வூண்டா மிஸ் அது Wind is the original term. You wind up in something and you end up somewhere, right? So we wound up is the past tense. So வைண்டா கடைசியா என்றதா? and in this there are many different meanings for wind, but I winded up on the so wound up here, wind up, wound up. So basically ultimately in the end this is what happened. That's the meaning here. சரி கடைசியா. We weren't really poor, but we felt as if we were, because all the other boys had new baseball gloves, new bicycles, new everything. நாங்க வந்து உண்மையிலேயே அந்த இது இல்லைன்றார், புகை இல்ல. ஆனாலும் நாங்க நினைக்கிறோம் எங்ககிட்ட வந்து அந்த புது சைக்கிளோ புது அந்த பேஸ்பால் கிளவுஸோ இல்ல இந்த இவங்க நினைக்கிறாங்க அப்படி இல்ல. So we weren't really poor, but we felt as if we were. நாங்க உண்மையா ஏழை இல்ல, ஆனா ஏழை மாதிரி எங்களுக்கு இருந்துச்சது. Because all the other boys had new baseball gloves, new bicycles, new everything. ஏனென்றால் மற்ற எல்லா படியங்களுக்கும் அவங்க என்ன பாவிச்சாலும் எல்லாம் புதுசுதான். இவங்கிட்ட இல்ல அது, இவட்ட அது இல்ல. சோ அதனால தாங்கள் ஏழைகள் என்று நினைக்கிறான். ஆனா அந்த நாட்டு நிலைமையா பார்க்க போனா இவன் குடும்பங்கள் ஏழைன்னு சொல்லிடலாது. புது அந்த பணக்காரர் அப்படித்தானே எல்லாம் புதுசு புதுசா பாவிப்பாங்க. ஆனா இவங்க வந்து மிடில் கிளாஸ் அவ்வாறு இல்லையே மிஸ். எக்ஸாக்ட்லி, இவங்க மிடில் கிளாஸ். ஒன்று நல்லா தானே எல்லாரும் அந்த வர்க்கத்துல வாழைக்க தாங்கள் ஏழைகள் நினைச்சிட்டாங்க. Mom and Dad provided us with the basics, like food, shelter and clothes. அவங்களோட அம்மா அப்பா வந்து அவங்களுக்கு எல்லாம் அந்த பேசிக் நீட்ஸ் மாதிரி அடிப்படை எல்லாத்தையும் சாப்பாடு, வீடு, க்ளோத்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாங்களா அந்த மாதிரி. My dad used to say, if you want something, work for it. We wanted things, but there was not much work available for My dad used to say, if you want something, work for it. We wanted things, but there was not much work available for 9-year-old boys. அதாவது அப்பா சொல்லிருக்கிறாரு. யூஸ் டு சேண்டா அத முன்ன சொல்லி இருக்கிறாரு. உங்களுக்கு ஏதாவது தேவைண்டா நீங்க அதுக்காக வேண்டி வேலை செய்யணும் என்று. We wanted things, but there was not much work available. என்ன மிஸ் அது? But there was not much work available for 9-year-old boys. ஆனா 9 வயசு பிள்ளைக்கு அது தேவையில்லை இந்த மாதிரி. அப்படியா? There was not much work. சாப்பாடு, உடுப்பு, இருப்பிடம் அப்பா அம்மா தந்தாங்க, பேசிக்ஸ் எல்லாம் தந்தாங்க. Right? My dad used to, but that was about it. ஆனா அவ்வளவுதான். That was about it. ஏன்னா அந்த இது அவ்வளவுதான். அது சாப்பாடு, உடுப்பு, இருப்பிடம் அவ்வளவுதான். அதை விட இவைக்கு விருப்பமான பைசிக்கிள், பேஸ்பால் கிளவுஸ் எல்லாம் புதுசா வாங்கி கொடுப்படையில. My dad used to say, if you want something, work for it. So அடிக்கடி சொல்லுவார், உங்களுக்கு ஏதாவது வேணுமா அதை நீங்க வேலை செய்து எடுங்க. We wanted things. எங்களுக்கு சாமான்கள் தேவையா தான் இருந்தது, விருப்பமா தான் இருந்தது. But there was not much work available for 9-year-old boys. என்ன? ஆனா எங்களுக்கு வந்து அந்த நான் செய்யறதுக்கு வேலை இருக்கல்ல. 9 வயசு பிள்ளைகள் சம்பாதிக்கிற அளவுக்கு அங்க வேலைகள் இருக்கே இல்ல. 9 இயர்ஸ் பிள்ளைகளுக்கு. அப்ப அப்பா சொல்ற நீங்க உழைச்சு வாழுங்கன்ட்டு 9 வயசு பிள்ளைங்க உழைச்சு வாழ்றது. அதுதான். ஆனா அவங்களுக்கு வேலை இல்ல அங்க. 9 இயர்ஸ்க்கு கொடுக்கறதுக்கு யாரும் இல்ல. So what do we do to make money?
நாங்க என்ன செய்ய மணியை எடுக்கிறதுக்குன்னு சொல்றாரு. ம், மைக் ஆஸ்ட், ஐ டோன்ட் நோ, ஐ செட், பட் டு யூ வாண்ட் டு பி மை பார்ட்னர்? ம். ஆனா அவர் கேக்குறா, எங்களுக்கு என்ன செய்யன்னு கேக்குறேன். நீ என் பார்ட்னரா வர விருப்பமான்னு கேக்குறாரு. So மைக் கேக்குறாரு, அப்ப நாங்க என்ன செய்யலாம் காசு உழைக்கிறதுக்கு? இவர் சொல்றாரு, எனக்கும் தெரியாது, ஆனா நீ என்ன பார்ட்னரா வர விரும்புறியா? ஃப்ரெண்ட் கிட்ட கேக்குறாரு. ம், He agreed, and so on that Saturday morning, Mike became my first business partner. ம், அவரும் அதுக்கு சம்மதிக்கிறாரு. ம், அந்த சாட்டர்டே மார்னிங்ல இருந்து அந்த இவரோட ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்னரா வாராரு மைக். ம், We spent all morning coming up with ideas on how to make money. ம், அப்ப இவங்க அந்த அந்த காலையிலேருந்து டைம் செலவழிக்கிறாங்க, எப்படி அந்த ஐடியாஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு எப்படி மணியை மேக் பண்றது. ம், Occasionally we talked about all the cool guys ம், at Jimmy's beach house having fun. ம். Occasionally and means சந்தர்ப்பம், Sometimes. Okay. sometime. அவங்க வந்து அதை கதைச்சிக்கிறாங்க. We talked about அதை பத்தி கதைச்சிக்கிறாங்க. Cool guys at Jimmy's beach house having fun. அந்த ஜிமிட அந்த வீட்டுல ம், அந்த அந்த போயிருப்பாங்க ஃபங்க்ஷனுக்கு, right, அத கூல் கைஸ் என்று சொல்றாரு. right. என்ன அப்ப அவங்க அங்க வந்து அந்த அமெரிக்கன் இதுல வந்து பாப்புலரான ஆக்களை கூல் கைஸ்ன்றது. அப்ப அவ பணக்காரர், கூல் கைஸ் அவைய கூப்பிட்டாச்சு, இவைய கூப்பிடல. அப்ப அன்றைக்கு சாட்டர்டே முழுக்க டிஸ்கஸ் பண்ண காசு அப்படி உழைக்கிறேன்ட்டு அப்பாது வந்துட்டு அவைய பெட்டியும் கதப்பினாம், அவங்க அவட்ட வீட்டுல அந்த சந்தோஷமா இருக்கிற கூல் கைஸ பெட்டி. It hurt a little, but that hurt was good because it inspired us to keep thinking of a way to make money. ம், அது இவங்களை காயப்படுத்தினாலும், அவங்கள ம், கூப்பிடல, அந்த அவங்களோட இதை இருந்தாலும் ம், அது இவங்க நினைக்கிறாங்க, அது வந்து எங்களை இன்ஸ்பயர் பண்ணிட்டு, அதாவது எங்களுக்கும் அதை பத்தி யோசிக்க, மணி எப்படி நாங்க இந்த மேக் பண்றதை யோசிக்க தூண்டிச்சுன்னு இவங்க சொல்றாங்க. ம். So அதை காயப்படுத்தினாலும் அந்த புண்பெட்டது ஒரு நல்ல விஷயம் தான். நல்லதா பாசிட்டிவா நினைக்கிறாங்க. Finally, that afternoon, a bolt of lightning struck. அந்த ஈவினிங் கடைசியா bolt of lightning அந்த மின்னல் அடிச்சிட்டுனா, சோ அது வந்து உண்மையா மின்னல் அடிக்கையில ஒரு ஐடியாவோட சிம்பிள் அது. சோ லைட்னிங் ஸ்ட்ரக் அண்டேக்க இங்க ஒரு மின்னல் அடிச்ச மாதிரி ஒரு ஐடியா வந்துச்சு. It was an idea Mike got from a science book he had read. Excitedly, we shook hands and the partnership now had a business. அப்ப மைக்கு வந்து ஐடியா ஒன்று வந்திருக்கு, அந்த வந்துச்சு அந்த சயின்ஸ் புக் he had read, அந்த சயின்ஸ் புக்கை வாசிச்ச நேரம் அவர் வாட்ச ஒரு சயின்ஸ் புக்ல இருந்து அவருக்கு ஒரு ஐடியா வந்தது. எக்ஸைட்டட்லி என்ன அந்த சந்தோஷமாவா இல்லைன்னா எக்ஸைட்டட் என்ன மிஸ், அது எனக்கு தமிழ் வேர்டு வருது இல்ல. Yeah, so you understand the English meaning? Yeah, excited. அந்த சரியான என்னது அந்த சரியான சந்தோஷத்தோட மாதிரி அவரு கைய குலுக்குறாரு. அவரோட பார்ட்னர்ஷிப் வந்து அது now had a business. ரெண்டு பேரும் பார்ட்னர்ஷிப் பிசினஸா வருதுண்டு. ரைட். சோ இப்போ பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ அதுக்கு பிறகு தான் பிசினஸ் ஐடியா வருது. அப்ப அதுல கை குலுக்கினா இதுதான் பிசினஸ், நாங்க அப்ப பிசினஸ் தொடங்க போறோம். For the next several weeks, Mike and I ran around our neighborhood, knocking on doors and asking our neighbors if they would save their toothpaste tubes for us. அதுக்கு பிறகு என்னன்னா ரெண்டு பேரும் அதுக்கு பிறகு இந்த வீக்குக்கு பிறகு பல வீக்குகள் பிறகு மைக்கும் அவட ரெண்டு பேரும் அந்த நேபர்ஸ் வீட்டு பக்கத்துல ஓடி அந்த போய் அவனோட இந்த கதவுகள் எல்லாம் தட்டிட்டு அந்த பாவிச்ச டூத் பேஸ்ட் அந்த டியூப்ஸ கேக்குறாங்க ஈக்குதாண்டு. வித் பசில்ட் லுக், அவங்க அந்த சும்மா புதிரா பாக்குறாங்க, என்னடா இது பாவிச்சதை கேக்குறாங்க இந்த மாதிரி. Most adults consented with a smile. நிறைய பெரியாக்கள் வந்து அந்த சிரிப்போட மாதிரி அந்த
கன்சென்ட் பண்றாங்க போல, அந்த பாக்குறாங்க, பார்த்து consentண்டா என்ன? கன்சென்டட். கன்சென்ட்னா இந்த யோசிச்ச மாதிரி. இல்ல, ஓம் வர்றது. கோவமா? ஓம் ஓம் consent form ஓம் என்று சொல்றது. ஆ ஆம். ஆ ஆ சோ அடுத்த பல கிழமையா அதுக்கு பிறகு எல்லா வீடுகளையும் சுத்தி நெய்பர்ஹுட், அவன் அந்த என்னன்னு சொல் நெய்பர்ஹுட் என்னன்னு சொல்வது, ஓ அயல் வீடு. அயல் வீடுகள் எல்லாத்துக்கும் கதவை தட்டி உங்களோட டூத் பேஸ்ட் டியூபை சேமிச்சு தர்றீங்களா ஓ என்று கேட்கினான். அப்ப அவங்க இது என்னடான்னு பாக்குறாங்க, ஆனா சிரிப்போட ஓம் பண்றாங்க. ஓ ஓ சம்மதிக்கிறாங்க அதுக்கு. ம். With a smile. Some ம். asked us what we were doing, to which we replied, ம். we can't tell you. ம். It's a business secret. ம். அப்ப அவங்க கேக்குறாங்க, இது என்னத்துக்கு கேக்குற நேரம் அந்த இவங்க சொல்றாங்க, இவங்க ஆன்சர் பண்றாங்க, அது உங்களுக்கு சொல்ல இயலாது, ம். அது வந்து எங்களோட பிசினஸ் ரகசியம் என்று, வியாபார ரகசியம் என்று. ம். My mom ம். grew my mom grew ம். distressed as the weeks wore on. ம். அவட அம்மா வந்து grew distressed என்றா ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாம வளர்ந்தா, அப்படியாம? distressed and very upset. Distressed as the weeks wore on. Where woe as the weeks wore on. Weeks wore on என்றா பல கிழமைகள். கிழமைகள் போக போக அம்மாக்கு கூட கூட அப்செட் ஆகுது. அடுத்து. We had selected a site next to her washing machines as the place we would stockpile our raw materials. ம். அப்ப அவட வாஷிங் ஏரியாவுக்கு பக்கத்துல தான் இவங்க அதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுறாங்க. ம். இவங்க ரோ மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம், அந்த எடுத்த டூத் பேஸ்ட் டியூப்ஸ் எல்லாம். ம். In a brown cardboard box that at one time held ketchup bottles. Our little pile of used toothpaste tubes began to grow. ம். அப்ப அந்த பக்கத்துல தான் இவங்க அந்த கார்ட்போர்ட் பெட்டி ஒன்றுல ம். அதை வைக்கிறாங்க, அந்த கெட்சப் பாட்டில்ஸ், அந்த இருக்கிற டூத் பேஸ்ட் எல்லாத்தையும். இல்ல, அப்ப அது கட்சப்ன்றது கெச்சப், இந்த எங்களுடைய அந்த டொமேட்டோ பேஸ்ட், ஓ ஓ அந்த கட்சப்ன்றது அது அவங்க. ஸோ ஆ. அட் ஒரு பிரவுன் கார்ட்போர்ட் பாக்ஸ் ஒரு காலத்துல அது கட்சப் பாட்டில்ஸ் வச்சிருந்தது, ரைட்? ஆ. அந்த கார்ட்போர்ட் பாக்ஸுக்குள்ள இவங்களோட பழைய டூத்பேஸ்ட் டியூப்ஸ் வந்து இப்ப வளர தொடங்குது. சேர்த்து சேர்த்து ஓ நிறைய ம். வளர்க்குறாங்கன்னா கலெக்ட் பண்றாங்கன்னா கலெக்ட் பண்றாங்க. யா. Finally my mom put her foot down. ம். கடைசியா அவ வந்து இந்த கீழே போடுற எல்லாத்தையும். இல்ல, ஃபுட் ஓகே, இட்ஸ் அலிகரி, இட்ஸ் புட் ஃபுட் டவுன்டா காலை கீழே வைக்கிறா. ஆனா அந்த இட்ஸ் மெட்டபோரிக்கல் மீனிங். உண்மையா காலை கீழே வச்சாண்டு இல்ல, இட் மீன்ஸ் இவ்வளவு தான், இனி செய்ய இயலாது சொல்றது. ஷி புட் ஃபுட் டவுன் மீன்ஸ் she gave a ultimatum that you can't do anything. The sight of her neighbors messy, அதாவது நல்லா குப்பையா இருக்குது அவட அந்த பக்கத்துல இருக்கிற இடம் எல்லாம், அவட அந்த வாஷிங் ஏரியா பக்கத்துல. No, you have to read the full sentence until full stop. The sight of her neighbors messy, crumpled used toothpaste tubes had gotten to her. What are you boys doing? She asked. அதாவது அந்த வாஷிங் ஏரியா பக்கத்துல எல்லாமே சரியான அசிங்கமா இருக்குது. அதான் இல்ல, அந்த நெய்பர்ஸ் பாவிச்ச பழைய நசுங்கின டூத் பேஸ்ட பார்க்க அவங்க இருக்கிறது. என்ன செய்றீங்க இந்த நீங்க பாய்ஸ்? tubes had gotten to her. What are you boys doing? She asked, and I don't want to hear again that it's a business secret. Do something with this mess or I am going to throw it out. இது கத்த தொடங்குறாவ. அந்த இத திரும்ப திரும்ப அந்த திரும்ப சொல்லவானும் இது பிசினஸ் சீக்ரெட் என்று கொண்டு இத
இந்த கிளீன் பண்ண சொல்றேன். சம்திங் வித் மிஸ் இந்த மெஸ்ஸண்டா அழுக்காய்க்கிறத கிளீன் பண்ணுங்க, ம், அப்படி இல்லைன்னா நான் வீசிடுவேன்னு சொல்றேன், ம், வெளியே போடுவேன். ம், மைக் அண்ட் ஐ ப்ளீடட் அண்ட் பெக்ட், அதாவது கெஞ்சிறாங்க அம்மா கிட்ட. ம். ப்ளீடட் என்ன மிஸ்? சேம் திங் கெஞ்சுறதா. கெஞ்சிறதா. ம், ப்ளீடட் அண்ட் பெக்ட், ம், explaining that we would soon have enough and then we would begin production. ம். நாங்க அந்த குயிக்கா வந்து என்ன செய்வோம்டா ஒரு உற்பத்தியை நோக்கி போறாங்கன்றாங்க. அதாவது அம்மாய்க்கு எல்லாருக்கும் வரன் கெஞ்சினா கொஞ்சம் பொறுங்க, நாங்க கெரியில இந்த ப்ரொடக்ஷனை தொடங்க போறோம்ட்டு. அதுதானே ஏதோ ஒன்று செய்ய தொடங்க போறோம் என்ற மாதிரி சொல்றாங்க. ம், We informed her ம், that we were waiting on a couple of neighbors to finish their toothpaste so we could have their tubes. ம், அந்த கொஞ்சம் நேபர்ஸும் தரைக்கிறாங்க, ம், அவன் முடிக்க காண்டி நீக்கிறாங்களாம் அவனை எடுத்துக்கொள்றதுக்கு. ம், Mom granted us a 1 week's extension. ம், ஒரு கிழமை நீடிக்கிற ம், ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிற அவங்க சொன்னது. ம். The date to begin production was moved up and the pressure was on. ம். அப்ப அந்த டைம் வந்துட்டு அவங்களுக்கு டேட். அதாவது மூட் அப்பண்டா இவ யோசிச்ச டைமிலும் பார்க்க முன்கூட்டி வந்துட்டது. ஏனண்டா இவைக்கு மேல இப்ப ப்ரெஷர் வந்துட்டது. இவ ஒரு 5ஆம் தேதி செப்டம்பர் தொடங்குவோம் இதண்டா, அது இப்ப 5ஆம் தேதி ஆகஸ்ட்லயே தொடங்க வேண்டி வந்துட்டது. ஏண்டா அந்த ப்ரெஷர் ஃபாஸ்டா தொடங்க வேண்டி வந்துட்டது. The pressure was the date to begin production was moved up. That means moved forward. And the pressure was on. So they had wanted to start production later, but they moved it forward because of the pressure. my first partnership was already being threatened with an eviction notice by my own mom. ம், அவட ஃபர்ஸ்ட் அந்த இது பார்ட்னர்ஷிப் வந்து ஆல்ரெடி த்ரெட்டன் அந்த என்னது அது விருட்டப்பட்டு. அச்சுறுத்தல்மை with an eviction notice by my own mom. ம். அந்த அவட சொந்த தாயாலேயே அவருக்கு அது அச்சுறுத்தல் மாதிரி இருந்துச்சாம் அவட ப்ரொடக்ஷனுக்கு. எவிக்ஷன்டா உன்னை வெளியில போடுவேன்ன்றது. அதாவது வீட்டுக்கு சொந்தக்காரர் ஒரு மாசத்துல உன்னை வெளியில போடுவேன்ன்றது எவிக்ஷன் நோட்டீஸ், ரைட்? சோ இவற்ற முதலாவது பிசினஸ் தண்ட சொந்த அம்மாவுக்காலேயே ஒரு எவிக்ஷன் நோட்டீஸ் அச்சுறுத்தல் வந்துட்டது, வெளியில போடப்படும்ன்றது பிசினஸ். It became Mike's job to tell the neighbors to quickly use up their toothpaste, saying their dentist wanted them to brush more often anyway. அதாவது அவர் அந்த அவன் நேபர்ஸ்க்கு குயிக்கா பாவிக்க சொல்லணும் அவங்க அந்த டூத் பேஸ்ட். டென்டிஸ்ட் வந்து அந்த கூடுதலா ப்ரஷ் பண்ணணும் என்றத them to brush more often anyway. அடிக்கடி அந்த டென்டிஸ்ட் அந்த ப்ரஷ் பண்ணுங்கன்னு சொல்ற மாதிரி ஈக்கோனமிண்டமா என்ன மிஸ் அது. Mike's job, it became Mike's job to tell the neighbors to quickly use up their toothpaste, saying their dentist wanted them to brush more often anyway. டென்டிஸ்ட் வந்து அந்த சொல்ற மாதிரி அடிக்கடி நீ அதை குயிக்கா முடிச்சிடுங்க இந்த மாதிரி. Okay, you have to learn to understand long sentences. And the short sentencesல உங்களோட brain நிக்குது, ஃபுல்லா விளங்க வேணும். சோ இப்ப அம்மா ஒரு கிழமை நோட்டீஸ் தந்துட்டா, ஒரு கிழமைக்குள்ள இத நீங்க வெளியே தாட்டிக்க, நான் வெளியே திருவேன்ட்டேன். அப்ப பிசினஸ் பார்ட்னர்ஷிப் அம்மாட்ட இருந்தே எவிக்ஷன் நோட்டீஸ் வந்துட்டது. அதனால முன்கூட்டி போட வேண்டி இருக்குது இவன் ப்ரொடக்ஷனை. இவ பிந்தி தொடங்க இருந்தவன் இப்ப என்ன செய்ய வேணும், புதுசா டியூப்ஸ் எல்லாம் கணக்கு எடுக்க வேணும். அப்ப மைக்கிட்ட ஜாப் ஆகிட்டுது, அது போய் நெய்பர்ஸ்ட்டு அவசரப்பட்டு எல்லா டியூப்ஸையும் தாங்கன்னு சொல்றதுக்கு. அப்ப அவட்ட ஜாப் ஆகிச்சுது, போய் நெய்பர்ஸ்ட்ட எல்லா டூத்பேஸ்டையும் முடிச்சுட்டு தாங்க. எப்படியோ உங்களோட டென்டிஸ்டாக்கள் அடிக்கடி சொல்றவர் தானே, கூட பல்ல திட்ட சொல்லி கொஞ்சம் கூட பல்ல திட்டு. அது மைக் தான் சொல்லணுமா இருந்துச்சுன்னா. யா, சோ மைக்க வீடுகளை தட்டி தட்டி சொல்றார், டூத்பேஸ்ட் கரியா தாங்க உங்களோட டென்டிஸ்ட் சொல்றவர் கூட தீட்டு கொஞ்சம் கூட தீட்டுங்க. I began to put together
the production line. I began to put together. அதாவது இவர் தொடங்கி இருக்கிறாரு அவரோட ப்ரொடக்ஷன் லைன் Mm. அப்படி Yeah. சொல்றாரு. மைக் சொல்ல இவரு பிசினஸ் லைனை தொடங்க பாக்குறாரு. Right. One day my dad drove up with a friend to see Mm. two 9-year-old boys Mm. in the driveway with a production line operation at full speed. Okay, so it's 9:05 now. We'll stop here. We'll continue tomorrow. Okay. We'll find out what their production is tomorrow. Okay. Have you read this? Did you understand it when you read it? Which one? Yeah, I read this one. Okay, were you able to understand what you read? Yeah. Okay, fine. போட்டு பார்க்க போல சாரி மிஸ் அது எப்படியோ வரும் அது. Okay, சரி. Okay. Alright, என்னத்த ப்ரொடியூஸ் பண்ணவங்க நான் இன்னும் வாசிக்கல. அதுதான் மிஸ் அந்த டூத் பேஸ்ட சேர்த்து அது என்னமோ ஹீட் பண்ணி அது பவுடரா வெடிக்குது. தொடங்கி அத அவங்க பக்கத்துல இருந்த ஆட்கள் எல்லாம் பேசுறாங்க. அது பிறகு மைக்ல அப்பா கிட்ட போறாரு வேலை செய்ய. அப்ப இவ என்னத்த ப்ரொடியூஸ் பண்ண இருந்தவையாம் அதை வச்சுக்கொண்டு யாரு இவங்க 2 பேரும் ஏதோ சயின்ஸ் புத்தகத்தை பாவிச்சு தானே பிசினஸ் ஐடியா எடுத்தவங்க. என்னவா அந்த பிசினஸ் ஐடியா அந்த டூத் பேஸ்ட வச்சு என்ன செய்ய யோசிச்சவங்க டூத் பேஸ்ட் டியூபை வச்சு ஏதோ ஒரு பவுடர் ஒன்றதான் அவங்க பாக்குறாங்க மிஸ். அது கடைசி அவங்க நினைச்ச மாதிரி வராது. இன்னும் ஒரு முறையில போகுது அது. சரியா அதுக்கு வெடிக்க தொடங்கி அங்க இதாகிறதால அந்த பக்கத்தாள்கள் எல்லாம் குழம்புறாங்க. அதோட கை விட்டுடுறாங்க அது. சரி ஓகே அப்புறம் நாளைக்கு பாப்போம். ஓகே மிஸ். ஓகே தேங்க்யூ. குட் நைட்.